Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كلفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تاجمين.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سألنا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا هجيلي الدين بن هجب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي، وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح
لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wabil malaikati i'tiqadun annahum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil malaikati i'tiqadun annahum mukramuna la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna sadiquna fima akhbaru bihi wa bil kutubi i'tiqadun annaha kalamullahi al-azaliyyu al-qaimu bidhatihi al-munazzahu anil harfi was-sawti wa anna kullama tadammanathu haqqun wa anna Allah ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfazin hadithatin fi alwahin aw ala lisanil malaki wa birrusuli i'tiqadun anna allaha arsalahum ilal khalqi wa nazzahahum an kulli wakhimatin wa naqsin fahum ma'sumuna minas saghairi wal kabairi qabla an-nubuwati wa ba'daha wa bil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi wa mashtamala alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri aw adzabihi wal ba'thi wal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nari wa bil qadari i'tiqadun annama qaddarahu Allahu fil azali la budda min wuqu'ihi wa ma lam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uhu wa annahu ta'ala qaddara al khaira wasyarra qabla khalqil khalqi wa anna jami'al
kainati biqadaihi wa qadarihi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil malaikati, dan pengertian kita beriman kepada para malaikat, i'tiqadun, kita berkeyakinan, annahum mukramuna ay indallahi azza wa jalla, bahwasanya para malaikat itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ibu dengan saya beriman dengan para malaikat adalah kita beriman bahwasanya para malaikat itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat tidak pernah melanggar Allah terhadap sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi pengertian ibu dengan saya beriman dengan para malaikat, yang pertama adalah kita yakin bahwasanya para malaikat itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakin bahwasanya para malaikat itu tidak pernah melanggar Allah terhadap sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang ketiga, wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan kita berkeyakinan bahwasanya para malaikat melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi saya ulang kembali, artinya kita beriman kepada para malaikat adalah pertama, saya dengan ibu yakin bahwasanya para malaikat itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakin bahwasanya para malaikat tidak pernah melanggar Allah terhadap sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang ketiga, kita yakin bahwasanya para malaikat mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Yang keempat, sabiquna fima akhbaru bihi. Kita yakin bahwasanya para malaikat itu benar di dalam menyampaikan, mengabarkan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para malaikat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan berapa jumlah mereka ya bu ya. Yang wajib ibu tahu hanya berapa bu? 10 ya bu ya. Yang wajib ibu tahu, yang wajib saya tahu hanya 10 ya bu ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, malaikat Malik. Ini yang wajib ibu dengan saya ketahui nama-namanya. Sementara berapa jumlah para malaikat? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan wa annahum balighuna fil kasrati ma la ya'lamuhu illallah. Jumlah mereka sangat banyak, yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para malaikat menurut ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, jumlah mereka sangat-sangat banyak, yang tahu jumlah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sebuah tempat di langit melainkan di tempat tersebut ada malaikat. Saking apanya bu tuh? Saking banyaknya para malaikat, setiap tempat-tempat yang di langit
Langit pertama ini yang kita lihat sekarang masih langit dunia Bu ya, bukan langit pertama Bu. Jadi yang ibu lihat sekarang ke atas, ibu menoleh ke atas, itu bukan langit pertama Bu, tapi langit apa? Langit dunia. Berbeda ya Bu ya. Bagaimana langit pertama ya Bu ya? Kita sama sekali nggak mengetahuinya. Jadi setiap tempat yang ada di langit, kata para ulama, di sana ada malaikat-malaikat. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya malaikat jumlahnya sangat banyak, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat itu bukan laki-laki ya Bu ya. Malaikat bukan laki-laki. Malaikat bukan perempuan ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya. Kita wajib berkeyakinan malaikat itu bukan laki-laki. Yang kedua, kita wajib berkeyakinan malaikat juga bukan perempuan. Sampai kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, orang yang meyakini malaikat adalah laki-laki, maka itu orang dihukumkan fasik ya Bu ya. Orang yang meyakini para malaikat adalah laki-laki, maka itu orang dihukumkan fasik. Kemudian bagaimana orang yang meyakini malaikat perempuan, maka dihukumkan kafir ya Bu ya. Makanya ibu sudah serahkan saja, yang maha mengetahui jumlah para malaikat seluruhnya hanya Allah. Kemudian ibu keyakini bahwasanya malaikat itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Jelas ya Bu ya. Kan kadang-kadang suka ada yang gambarin ya Bu ya. Kadang-kadang suka ada apa Bu? Ada yang gambarin seolah-olah malaikat apa Bu? Laki-laki. Malaikat bukan laki-laki, malaikat bukan perempuan ya Bu ya. Ibu wajib yakini bahwasanya malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna wa la yanamuna wa la tuktabu a'maluhum li'annahumul khuttab. Para malaikat tidak makan ya Bu ya. Malaikat nggak makan. Kemudian malaikat nggak minum. Saya ulang kembali ya Bu ya. Yang tahu jumlah para malaikat tadi siapa Bu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, malaikat bukan laki-laki, juga malaikat bukan perempuan. Yang ketiga, malaikat nggak makan. Yang keempat, malaikat tidak minum. Yang kelima, malaikat tidak menikah. Yang keenam, malaikat tidak melahirkan. Yang ketujuh, malaikat tidak tidur. Yang kedelapan, para malaikat tidak dicatat amal-amal mereka. Yang kesembilan, para malaikat tidak dihisap amal-amal mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesepuluh, amal-amal para malaikat tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya Bu ya. Jadi kita wajib meyakini tadi. Yang pertama poinnya, malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Yang mengetahuinya hanya siapa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Yang ketiga, malaikat tidak makan. Yang keberapa Bu? Yang keempat, malaikat tidak minum. Yang kelima, malaikat tidak menikah. Yang keenam, malaikat tidak melahirkan. Yang ketujuh, malaikat tidak tidur. Yang kedelapan, para malaikat tidak dicatat amal-amal mereka. Yang kesembilan, para malaikat tidak dihisap amal-amal mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesepuluh, para malaikat amalnya tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya Bu ya. Jadi itulah pengertian tadi ibu dengan saya beriman dengan apa Bu? Dengan para malaikat. Wabil kutubi, dan pengertian beriman dengan kitab-kitab Allah, apa pengertiannya? I'tiqadun, ibu yakin annaha kalamullahil azaliyu, bahwasanya
Kitab-kitab Allah itu isinya adalah firman Allah yang tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kalau kita bisa bicara, tapi bicara kita didahului oleh apa, Bu? Ketiadaan. Ibu dengan saya dulunya bisa bicara nggak, Bu? Nggak bisa. Lagi baik semua manusia itu tidak bisa bicara, ya Bu ya. Tidak bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, ya Bu ya. Setelah bertambah umur, setelah bertambah dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai setahun, baru mulai bisa apa, Bu? Bicara. Setahun, 2 tahun baru bisa bicara lancar, mengerti berbagai macam bahasa. Misalnya sudah sampai sekolah tinggi, ya Bu ya, asalnya tidak bisa apa, Bu? Bicara. Nah, Allah Maha berfirman. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam kitab-kitab Allah, dan kitab-kitab Allah ini isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang azali. Pengertiannya azali adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ibu mesti yakin. Jangan ibu yakin dulunya Allah nggak bicara, baru apa, Bu? Baru bicara. Nggak boleh, ya Bu ya. Itu makhluk, ya Bu ya. Kalau dulunya tidak bicara kemudian baru bicara, itu bukan Tuhan tapi makhluk, ya Bu ya. Allah Tuhan kita Maha berbicara, yang dibilang mutakallimun, ya Bu ya. Allah mutakallimun, Allah Tuhan yang Maha berbicara, Maha berfirman. Nah, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifatnya azali, ya Bu ya. Apa pengertian azali? Firman Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh ketiadaan. Paham, ya Bu ya? Jadi jangan sampai meyakini Allah berbicara dulunya tidak apa, Bu? Tidak berbicara, nggak boleh, ya Bu ya. Itu makhluk, bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang kembali, artinya beriman dengan kitab-kitab Allah adalah ibu dengan saya yakin bahwasanya kitab-kitab Allah, Injil, apalagi Bu? Taurat, apalagi? Zabur, apalagi? Al-Quran, ya Bu ya. 4 kitab ini isinya adalah semua firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali. Tadi ingetin, ya Bu ya, pengertian azali adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh apa, Bu? Ketiadaan. Jelas, ya Bu ya. Al-qaimu bidzatihi, firman Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala, adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzahu anil harfi was-sauti, yang disucikan dari apa? Dari suara dan dari huruf, dari huruf dan dari suara. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, ibu sekarang mesti tahu. Tadi saya ulang kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah Subhanahu wa taala bersifat tadi apa, Bu? Azali. Apa pengertian azali? Firman Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh apa, Bu? Ketiadaan. Paham, ya Bu ya? Kalau kita manusia, asalnya bicara nggak, Bu? Nggak bicara asalnya tidak bicara, baru bertambah usia 1 2 tahun baru mulai bisa apa, Bu? Bicara. Namanya bicara kita didahulukan oleh ketiadaan. Asalnya tidak bisa bicara, baru bisa bicara. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara, Allah Maha berfirman. Berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dari apa, Bu? Azali, ya Bu ya. Pengertian azali apa? Firmannya Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh apa, Bu? Oleh ketiadaan. Paham, ya Bu ya? Ngerti ya?
Ini tauhid ya Bu ya. Kalau tauhid seperti itu. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala disucikan dari huruf dan suara. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, ya Bu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Ini pengertiannya bagaimana? Allah mengucapkan wahyunya kepada para rasul itu sangat cepat ya Bu ya. Sangat cepat. Nah, kemudian kok ada tulisannya di Al-Qur'an? Ada nggak tulisannya, Bu? Ada nggak hurufnya? Ada nggak kalimat-kalimatnya, Bu? Ada. Nah, ini bagaimana pengertiannya? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalamuhu qadimun wa lafzuhu hadithun. Ya, Bu ya. Kalamuhu qadimun wa lafzuhu hadithun. Kalamnya, firmannya, firman Allah yang bersifat qidam, artinya firman Allah yang tidak didahulukan oleh ketiadaan, sementara lafaznya tertuang sesuai dengan bahasa Nabi tersebut. Ya Bu ya. Injil, Zabur, Taurat, ada yang bahasa Suryani ya Bu ya. Ada yang bahasa apa lagi Bu? Ibrani. Sementara Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Kok bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang apa Bu? Orang Arab. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW menggunakan bahasa Arab. Kalamnya, firmannya, firman Allah. Tetapi lafaznya, lafaz Nabi tersebut yang memang utus Allah mengutus mereka kepada umat-umatnya masing-masing. Jelas ya Bu ya. Jadi saya ulang kembali. Artinya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, kita yakin bahwasanya kitab-kitab Allah tadi adalah firman Allah yang azali. Bagaimana pengertian azali? Firman Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kemudian kita yakin firman Allah ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala ini disucikan, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Yang keempat, wa anna kullama tadammanathu haqqun. Bahwasanya semua yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut adalah kebenaran semuanya. Al-Quran yang 30 juz, 6.666 ayat. Kemudian berapa surahnya Bu? 114 surah. Itu semua adalah benar isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfazin hadithatin fi alwahin aw ala lisanil malaki. Dan bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab tadi kepada sebagian rasul. Jadi enggak semua rasul ya Bu ya. Enggak semua rasul Allah berikan kitab. Hanya berapa rasul Bu? 4 rasul. Pertama Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kitabnya Taurat, Nabi Daud kitabnya apa Bu? Zabur. Nabi Isa kitabnya Injil, Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran. Dengan lafaz-lafaz yang makhluk yang baru fi alwahin pada setiap lauh ada lauhnya Bu ya. Kan Quran ada lauhain ya Bu ya. Ada cover sebelah kanan, ada cover sebelah apa Bu? Sebelah kiri. Au ala lisanil malaki, atau melalui lisannya malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu, besok bacaannya insyaallah wa birrusuli i'tiqadun. Tandain bacaannya insyaallah bulan akan datang. Bacaannya wa birrusuli i'tiqadun annallaha arsalahum. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.